سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقرآن بالشمال قينا هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل النور والبدل حكم على من الله عليه النعمة من حواس الأمة هي خضراء النوادي أمة ذلسا لجنابها المشهود ومشرقة لها بها سمايات الأمضان فحذر بنبيك الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الخور العين من قشف الله له من أشراب الوافية وتلوة النجرة الله على حضور ولد هذا الموضوع فهو ملق سبح الكمال من النور الأبود وبرج الحامل المحمود جل الله بتعذيب وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وسلام
وصل وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد قص الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق الصدق وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يغفر ولا يقبل إلا معروفا له الخلق سعه والمنط بالأعلى معنى الجزم إذا دعا المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأرمل والأعمى الذي أخلى في هيبة قوية الذي ترتعد منها فراعص الأخيار من البرية ومن نصره تطعن الطرق والمنازل وبأمر ذكره تضيق بالمجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأصحاب الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمل بوصف الحبيب والشادي وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد على مجدها أخذت على نفسها بإنانه وقد انقصد القلم في تدبير ما عرضه العلم وقابل عنه النبي الكريم وحكايتها أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فعسى مني أن أمسك علة الأنام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل خلقك ما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. What?
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وسلم الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نذكر من مرادي الأصحاب المحمدية وقولا ويقول الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل به مشكورا وفعله به محمودا وأن يعطف عمله بالعمل المقبولا والتوجه بالتوجهات المصلات الموصولة. اللهم يا من جلت التوجه والآمال والجوافرة وعلى نبي جده تعطرها وغشاها من كل خيول الضامرة نتم إليك بإشراف الواسع الذي سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أنت صل وسلم على تلك الكاملة مستطع أمانتك وبسر وحامل يا شاملة حلف الأخبار على المعبود بالقول الصاشي اشرب الحار بكل موادن بالموادن الغرب والجخار واشف ابنادك بعباده وشاكك وشادك لأهل بلادك سيد القرنين واشرب الصمرين البدر المحبوب الخالش المخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه وأهله حتى نذكر بهم بالمعباب. اللهم إنا نقدم لك هذا النبي الكريم ونسلك من شرف مقامه العظيم أن تلاهجنا بخرباتنا وسامتنا بعنايتك أن توجهنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع آياتك وأشهد قيد وأنتم ولا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقل منا ما تقرأنا به من يدنا وعمالنا وتجعلنا حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق الاتباع من السالك وحقك وحقه من المؤذن ولآلك من الحافظين. اللهم إنا لنعلم عن برحمتك خاصة فلا تفارقنا وجودة جميلة هي واسلة لك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين هل تقابل المجرم منا بالغفران هل تقابل المجرم منا بالغفران هل تقابل المجرم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. يا الله يا الله يا الله يا الله والمعمل بما مال واتجلنا ممن رس هذا الحبيب وجاره وواله وجاره وما ببركته وشريفه بجعته أولادنا ووالدنا والقدرين وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودفعة القوي من خذ المنشورة مع الإسلام والإيمان بآلها معمورة وعدا منصورة وقشف الله قربة مقروبين وقدين المدين وغفر للمذنبين
وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وقم شر الظالمين والظالمين وقصود العدلان ولاة حكم جميع نواهي الأقدار بدهم بذيلين دينكم ونشر على المعاندين منافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسنة من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسنة من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسنة من جميع البلايا وبالمن من جنب الخطايا وذبنا بالعمل بذاتك واجد بإذنك القائمين ويتوفنا توفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إله المنصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaqa la ilaha illa anta ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahul ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita. Berkata amin Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, ikutan kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikut hingga akhir zaman yaumul kiamat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang terang benderang lewat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan Al-Mukarram Ayahanda Ki Haji Masyrani Hadi. Alhamdulillah beliau bisa berhadir bersama-sama kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, baik zahir maupun batin di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan guru kita Alimul Zara dan juga guru kita Haji Muhammad Sofi. Mudah-mudahan kita pun berdoa yang sama, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dikabulkan daripada hajat-hajat kita berantakan. Amin Allah ya rabbal alamin. Setiap malam Rabu kita membaca Simtot Duror. Sedikit kita mengulang-ulang kisah nangapa nang dikarang Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain
kita mau ulang insya Allah kena dilanjutkan oleh guru kita melanjutkan pembacaan kitab setiap malam Rabu, yaitu manakibnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Macam-macam di mana-mana ada majelis malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu, atau tinggal malam Sabtu, malam Minggu, hampir kadang-kadang libur. Tiap malam kita bermajelis taklim. Artinya saking cintanya kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali mengarang Simtot Duror bukan sekadar mengarang saja, mesti ada keistimewaannya. Cuman kita nggak paham apa keistimewaannya, sampai Rasulullah makhluk yang mulia sidin kalang supaya apa? Manfaatnya bagi kita supaya apa? Supaya kita terus mengingat daripada Rasulullah, kita terus memuji daripada Rasulullah, supaya kita bujur-bujur cinta dengan Rasulullah. Kadang hingga ucapan saja. Ingat ya ulun dengan Rasulullah setiap sembahyang lima waktu misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disambat Nabi Muhammad disambat. Ingat untuk anak-anakku generasi penerus dalam perjuangan Islam. Islam tetap berjuang, kadang-kadang belum merdeka Islam masih berjuang. Jangan sampai duduknya di majelis, insya Allah kita ada jadi ibarat turang tuh ada buah yang sudah masak, bubur diputik, kita ambil nambahin. Mengingat Rasulullah, ingat Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu hak antara kita duduk. Bila duduk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan bila qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu salah. Jangan pakai wa, pakai hu. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lagi ditambahi wa asyhadu anna. Bila duduk dan tahiyat jangan pula tabalik. Bila tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, tabalik. Karena kita qomat itu bujur-bujur membangkitkan Islam, menggerakkan Islam, menegaskan. Jadi hendak menghadap Allah Ta'ala itu kita bujur-bujur. Jadi bila qomat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan huwa asyhadu anna. Ada hunya, ada wahnya. Nang duduk baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Putiki, ambil, artinya ada nih. Ingat tolong setiap 5 waktu ingat kawan Nabi. Nah, cuman nang dimaksud nang mengarang daripada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain itu sidin mengarang Simtot Duror. Biar umat Islam itu ibarat kita ibarat makan bubur karet tuh biar dapat manisnya. Tapi habis manis tuh bubur karet tuh bisa terduduki masih berikit. Nah, masih bisa dibawa kemana-mana. Nah, tapi berikit bagusnya nah. Supaya hingga kita menyembah Nabi Muhammad, ingat kita dengan Nabi. Karena juga supaya ingat Simtot Duror, isinya Simtot Duror. Setelah kita tahu Simtot Duror, nang dikarang daripada Al Habib Habib. Nang kita baca setiap malam Rabu nih. Setelah kita membaca, kita mengamalkan, ada nang dijadikan di dalam bacaan manakib itu gesan akhlak kita. Kita membaca Simtot Duror itu penandui gesan akhlak.
junjungan kita disambati betapa mulianya akhlak sini. Manusia makhluk yang sempurna bagaikan mutiara yang indah. Makanya apa? Bagus. Makanya jangan sampai kita pembacaan manakib di manakib kita baca, jangan sampai kita membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jalani fanatik berdiaman beratakan. Membaca manakibnya Syekh Samad Al-Madani radhiyallahu anhu berdiam beratakan. Nah, khusyuk. Karena tahu kisahnya itu manakib mengisahkan daripada Syekh. Tapi jangan sampai kita duduk membaca Simtat Duror kita kada paham. Bahkan Simtat Duror ini di atas daripada segala manakib nang dikisahkan kada kegampangan, bukan mengisahkan daripada aulia Allah, wali Allah, tapi nang dikisahkan langsung junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya sini dikisahkan kayak apa? Berarti mulia nih. Bagus. Di zaman yang sudah mulai itu urangnya nang kelakuannya batu. Urangnya nang kelakuan nang kada kita kada bisa pinang dulu. Ya amun zaman tetap kayak gini kada berubah. Dunia tetap bulat kada berubah lonjong kada berubah segi empat. Tetap aja kayak cuma manusianya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang ada. Hingga kita lagi bagaimana kita mengandui diri. Nah, di zaman sekarang hati-hati. Bersyukur kita duduk di majelis sholawat. Hingga kita orang-orang tua yang insyaallah dia paham berada. Amun nang kada paham duduk di majelis taklim insyaallah ada jawab jurang. Ada nang menyorong kita bisa menjawab. Sembahyang harus usali lagi hingga melajari anak kita nang duduk di salawat insyaallah dia paham apa mama dia mau usali umpat ya abah mama kata tinggi yang ma'rifatullah hati-hati kada bisa memaham kada manapun ini guru nang bujur-bujur kita betakut duduknya tidak mengenal diri supaya pas jangan sampai kita tercapur, jangan sampai kita terjerumus. Amun sudah terjerumus kita alih menjuri. Kenapa? Makin Tuhan buat kita jangan pakai buat orang kada mau, buat guru syano kada mau, buat seorang aja bujur sudah. Hati-hati. Kita mengupas sedikit ma'rifat tanpa syariat kada jadi napa-napa hancur lebur. Artinya kada sempurna nih jar Nabi. Bila kita nina syariat kada berisi ma'rifat nang kita hendak sembahyang ni syariat gawiannya tapi kada pinandu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kita bagawi tapi kada tahu siapa nang ampun proyek tadi kita umpat bagawi tapi kada tahu ada dapat apa-apa kita kada siapa nang gaji aku jar nang ampun proyek kada siapa nang menyuruh nah basina kita makanya guru itu Guru Muhammad Sofi datang kita umpat bagawi sidin kada tahu di sini siapa yang umpat gitu kada digaji sidin rugi kita hingga syariat tapi kada memperdalam hingga duduk kayak kita cuma berusaha untuk memperdalam. Makanya kita duduk di syariat ada tuntun guru melajari, bahkan kita harus tahu sifat 20 itu hukumnya wajib. Barang siapa yang kada belajar sifat 20 kada mengkaji sifat 20 mati dalam keadaan kafir. Saking kerasnya itu bahasanya kita mati dalam keadaan kafir. Bila ada tahu kita ada mau belajar kau kada mau mengenal sifat 20 makanya hukumnya wajib. Sifat 20 hukumnya wajib. Wujud idam bapak melakukan hawadis ya muhmin nafsi wadahnya qadar. Tapi enak belajar kita belum wujud artinya ada mustahil Allah tiada dalilnya di mengambil antara langit dan bumi itu iman kita bandak iman nih. Oh ya berarti ada nang ulah kita
Hingga itu makanya hukumnya wajib. Makanya sembahyang jar Nabi kita kada bakal kusuk, kada bakal sempurna karena kita kada paham tentang diri kita. Bak ma'rifat kada basariat kada jadi nama hancur. Bak ma'rifat kada basariat karena aku sudah tinggi di ma'rifat. Lalu aku kada basariat lagi hancur. Syariat juga itu kada ma'rifat hancur juga. Maka kedua-duanya adalah penting. Syariat dan ma'rifat. Di tengah-tengahnya tadi adalah isi, yaitu tarikat dan hakikat. Tarikat itu zikrullah, ibarat itu banyuna kita mengisi di dalam rongga tubuh kita. Hakikat tadi tahu sudah kita hendak banyunang apa kita isi banyunang bening menjadi bening, banyunang karuh jadi karuh. Terserah aja hendak nang kayak apa mengisi. Bila hendak baik-baik kita tarikat. Sekarang kita naik duduk ma'rifatullah nang menghilangkan pikir, artinya menghilangkan syariat. Hingga nano buru jauh kada usalin lagi usulli fardhu maghribi salah sarakatin mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala sorangan saya. Adaan makmuman lillahi ta'ala bermakmuman. Adaan imaman lillahi ta'ala di paling hadapan jadi imam. Kulun jangan usah usalin karena kita sudah tahu diri la wujud illallah. Allah berjaya pada diri kita. Nah, bila kita kada mengusali lagi langsung angkat Allahu Akbar karena anak-anak kita yang kita jaga. Abahnya langsung angkat aja Allahu Akbar. Apa bacaannya? Kan udah. Ayo, ini kita perlu. Jangan membuang jasad. Karena kemana membuang, hati-hati. Jangan sembarang membuang karena kemana membuang. Anak kita nang hanya ijar orang itu anak kita kelas 1 tetap dengan orang nang kelas 6 bingung dia nang kelas 6 kalau tapi mau belajar karena tinggi sudah itu sudah kisah kelas 1 ada mirani harusnya memakai pelajaran kita kelas 1 tuh 1 tambah 1 sama 2 tetap dipakai sampai sampai hari kiamat tetap dipakai mohon kadang pada bertambah duit 1.000 tambah 1.000 2.000 per tahun batakun anak kita mama apa maka takbir itu apa ya guru lah ada berniat kada tahu ya berniatnya nah usali jangan tahu ini pakai ya soalnya umpat jual anak umpat itu apa sampai berapa kali nih sampai berapa bulan umpat jual nah kita mendudukan diri kita biar bujur-bujur hingga usali tapi bah Allahu Akbar karena terbalik kan Allahu Akbar ini Allah Akbar ini kisah aja ujian Allahu Akbar ikan pakai usali tak kada bawa usali kenapa memakai aku Allahu Akbar hingga berdiam aja sudah Allah Akbar harus saya disambar ada Allah Akbar langsung aja angkat berbunyi suratul Fatihah Allah Akbar kabiro kada dibaca lagi sudah anak takbir kada Bismillahirrahmanirrahim. Nah berbunyi pulang suratul Fatihah uja suratul Fatihah ini kan maka berbunyi tadi aja takbir kada berbunyi kenapa aku disambut berdiam Allah ini kita belajar ada nang tarsirat nang tasulat itu berarti paham dah nang tarsirat artinya berbujur jangan Nabi menandui diri kayak Nabi mundur itu kada berbunyi lagi Al-Fatihah berdiam dah ruku subhan rabbil azim ujal subhan rabbil azim wa bihamdi kalau sana lagi disambut aku tadi ikam aja suratul Fatihah kada berbunyi becungkung aja sami Allahu liman hamidah uja sami Allahu liman hamidah ikam kan usah berbunyi juga subhan rabbil azim aja kada berbunyi nan sampai kapan ujungnya nang ada bunyi lagi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kan bunyi juga gitu hingga menoleh ada baca buntut-buntutnya apa ngaranna bagarap tapi kada bunyi yang dikisahkan kada sembahyang lagi yang itu udah nah lalu kada sembahyang lagi
Adapun rahasia Allah nang duduknya tuh nang sembahyang nang kada bahinggan kada waktu dalam diri itu nah itu ajar Allah Ta'ala rahasia Allah rahasia insan hingga jangan padakan kurang masing-masing kita nih ada sama hingga kita pengenal kepada Allah diri kita nih tahu duduknya di mana hingga di sini minta kita pentingnya duduk di majelis taklim hati-hati salawat itu sampai dikarang oleh habaib supaya menanggulangi umat daripada umat Islam yang awam itu supaya ada benteng, ada pondasi. Ingin mulai seandainya sini karena mengarang ini kita ada cinta dengan Rasulullah tahunya nang sampai yang tanya sudah la ilaha illallah Rasulullah tahu on nabi tapi kada tahu kisah nabi itu makhluk nang apa nabi akhir zaman nabi nang mulia kada paham bersyukur kita duduknya di majelis taklim di majelis selawat dimanapun berada umpati gawi khusukan dalam ibadah, khusukan dalam salawat. Duduk di salawat, haratan kita bersalawat jangan ada nama kisahan. Insya Allah Nabi Badam, Nabi Bahdiron, kena ada Nabi beri hadiah kita nggak tahu hadiahnya kayak apa. Tahun tadi kawin kada tadi ada. Malih mencari kawin. Bulan depan dapat kawin, kada keampihan. Dapat gawian seperti kada keampihan. Tahun depan ditumpuk lagi ada keampihan. Ini orangnya luar biasa. Nabi kata, orang cinta dengan Rasulullah ada gampangan mulia manusia. Bila dekat dengan Nabi, juru kunci surga. Barang siapa yang hendak masuk surga, ikuti kuncinya. Karena kalau kita mengikuti kunci, kita suruh Rasulullah bukakan, tapi datang di sini baik-baik. Kamu nak minta kunci Nabi, dijajar Nabi, kau siapa? Bakaku umat Rasulullah, kita aja kada menghirani sidin, kita aja kada mencintai sidin, kita aja kada suka dengan sidin, makanya pada minta kunci surga. Doa ma'andu-andu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Mati dalam keadaan beriman bi barakati Rasulullah SAW bi kalimat la ilaha illallah. Bertahan bisa tapi kada cinta bisa ucap bercakap ibarat kurang bisa bernyanyi tapi kada bisa tampil. Nah topian rugi kan ibarat kurang bisa bernyanyi tapi kada bisa tampil. Nang disuruh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bernyanyi bisa tampil nak bisa bersalawat bujur mungkin hingga itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi minta halal minta itu pas jam 9:30 dilanjutkan tausiah kita pembacaan kita. Nah, sekali lagi ulun minta halal minta itu mohon maaf ada nang pas pian pas-paskan ada nang bengkok dibujurikan jangan sudah bengkok pian bengkokan patah selalu jadi ambil nang baik buang nang buruk. Insyaallah berkah kita bertahan mudah-mudahan berkat sholawat dikabulkan hajat-hajat di dunia wal akhirah. Jangan dunia aja akhirat kada mati kada jadi apa-apa. Nah, sekali lagi minta halal minta ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita lanjutkan pembacaan kitab yang akan disampaikan oleh yang kita Al-Mukarram Haji Masrani Hadid Tafadhal. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Aminullah, assalamu alayka Abul Qasim.
Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum ya imamal mu'minin. Assalamualaikum ya ummi sayyidat Khadijatul Kubra radhiyallahu anha binti Khuwailid Ma'la al-Hajun Makatul Mukarramah wa Fatimatul Zahra wa Aisyatu Ridha. Assalamualaikum ya zawjihal amin. Assalamualaikum ya ummil mu'minin ya afdalun nisa ammatan min barakatihi ammatan min barakatihi ammatan min barakatihi wa ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa anfa'na wa anhum fid din wad dunya wal akhirah. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga itu miftahul jannah. Miftah itu kunci, jannah itu surga. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء ومن كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Orang-orang Tuhan yang ulun muliakan, kalau nang lelakian yang Tuhan ulun anggap kuitan ulun, abah ulun, nang bibinya nang Tuhan ulun anggap mama ulun, nang lebih tua pada ulun lagi kakak, adil, busu, angah, bahasa Spanyol. Ke Magapura lewat Kanada. Payo andangan dalam. Pertama aku bingung juga. Ke Matapura aku aja transit ke Kanada. Banyak untungnya lah melihat Kanada. Hendak ke Matapura aja transit ke Kanada. Sekalinya ujung-ujungnya kandangan dalam. Iya sudah itu. Makanya muncul ketupat kandangan. Lawas kalian makan ketupat kandangan. Di Lampung tuh ada itu. Itu guru sufi yang tahu tuh.
undangan guru salati aja, si Firja segala macam, ada di majelis aku ya di alamat pos di Lambung Madura, kalinya di tempat kandangan. Tapi sebelum jam 12 habis saking larisnya itu karena kata gini tuh lewat saking nyamannya. Tapi bungkusakan si Din biar kada ingat sih lewat bungkusakan. Nah itu tempat kandangan banyak tempat kandangan tuh, tapi kada sama resep yang di Lampung tuh wujud ya Allah. Maka kada larang, kada mahal, cuman kalau kada salah 24.000 25. Nah, paham beliau, bagi beliau rancang ke situ. Kawal ini. Jadi si Pak Hasbi bawa mobil kan, nong ya singgah pada Ustaz Sofi, ambil guru salah nih Lampung ya. Nah ini hawa sudah ini kita ke Lampung ya. Ini asap sudah kita nih. Jadi asapnya itu apa? Ini ke tempat kandangan. Ya kan Guru Ali. Alhamdulillah. Jadi ya Allah Ta'ala beramal, beribadah ya kayak kita nih nah. Jadi jangan dulak, jangan bosan. Sebab kita menyebut nama Nabi Muhammad Al-Amin Rasulullah SAW tidak pernah bosan. Tapi kalau menyambat Mas Rani, Guru Syahrani, Guru Sofi, Guru Ali, dan 10 kali aja sudah muyak ini itu aja diulang lagi. Kalau Rasulullah itu biasa miliar 1 triliun kada pernah dulu kita, inilah keutamaannya Rasulullah. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabadaro kita baca. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعليها. Rancang-rancang kenapa tuh? Jadi makanya guru salin itu, tapi tolong dikumpulkan ulang. Sebab kali bawa kulit masing-masing kita bawa lagi ke majelis. Ada yang diandak di bawah lapak motor, ada yang kita duduki, ada yang tertapas hancurnya. Jadi kumpulkan enak bagi pulang, insyaallah apa kayak kita baca Yasin. Artinya ya Allah sebarkanlah percikan keridhaan kepadanya dan berilah kami segala rahasia yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi rahasia itu mahal, termasuk yang tersirat mahal nilainya rahasia itu. Jadi hidup harus ada rahasiaan. Laki bini aja bini rahasiaan. Banyak yang tahu apa bagi jimat ya. Mun kada rahasiaan, ya sudah. Sarumahan tahu. Ya Allah, berilah rahmat dan kedamaian kepada pendampingnya yang terpercaya
Nabi Muhammad Al-Amin dan atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Jadi sekalian itu terhimpun sudah juga sama dengan takbiratul ihram tadi itu. Allah panjang kalau ada sampai 6 harakat. Itu lafaz lalu memasukkan niatnya, dimasukkan niatnya tadi, jadi panjang Allah itu memasukkan niat itu, karena sembahyang itu ada lafaz ada niat. Ushol itu lafaz, niatnya yang lafaznya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allah, itu masih lafaz saja sampai mengucap Allah lafaz. Lalu niatnya di dalam aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sendirian, Allah Maha Besar. Itu baru itu Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Jadi jangan disambat Allah Maha Besar gitu. Sebab kalau Allah Maha Besar kita tinggalan, enak kalau kita aja yang ada tuh guru. Karena lagi Allah Taala tadinding, karena Allahu Akbar Allah Maha Besar. Pinandu pulang sih umatnya menbangga nikmat. Belajar kita meminandu itu bagaimana belajar itu lewat sifat 20 itu batil terganti. Kalau ada lagi kita yang melihat, yang mendengar, yang mencium, yang merasa, yang bertindak, yang berkata-kata, yang berkuasa, itu tuh batil karena di bahasa kita terganti, lain kita lagi sudah. Amun kita bisalah kita. Lalu kita bisa mengenal yang hidup yang mana, yang mati yang mana. Antal maut qoblal maut. Matikan dirimu sebelum kau mati, bukan kita mati. Maksudnya supaya agar bisa dapat mengenal yang mana yang hidup, yang mana yang mati. Nih batang tubuh kita nih, jasad kita nih bangkai berjalan. Nang berjalan itu siapa? Nang bangkai itu siapa? Yuk batang tubuh kita nih, awak kita nih kalau kada ada nang hidup bisa hidup pada matinya. Jadi kadang pisang buruk. Tapi karena ada yang hidup itulah menggerakkan, menjalankan. Nah ini kita pinat duit yang antal mau qoblal mau tadi, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Sedikit-sedikitlah kita bermasuk supaya khusyuk dan tawadhu. Kanak-kanak kita gambarnya bisa juga kita. Jadi mulai kanak-kanak. Nih, tapi yang jelas selalu ada kanak-kanak aja. Kalau tua-tua itu sudah pintar pada saat. Amun ulama dengan tua-tua, kalau belum tua, ampun maaf. Mereka kanak-kanak kayaknya nggak lupa tadi. Supaya tadi itu coba ada dengan kita. Jadi Rasulullah itu bergelar Al-Amin Siddiq. Artinya orang yang dipercaya. Al-Amin itu orang yang dipercaya. Waktu Siddiq ma'amdak batu Hajar Aswad. Waktu Baitullah, Ka'bah Baitullah itu direhab, dibongkar, lalu dibongkarlah batu Hajar Aswad itu, diletakkan dulu di bukan tempatnya. Begitu selesai pembangunan Ka'bah Baitullah, lalu diletakkan lagi di andang balik babule. Lalu sebenarnya Rasulullah itu bisa di sini maka sorangan bisa. Tapi Rasulullah itu bijak dalam sini.
Nah jadi kebijakan sini itu tidak empat pelan-pelan sedikit kayak apa orang yang bijak. Lalu diambil sini sorban kayak guru saya 4 buncuk. Jadi sorban itu 4 buncuk. Nah, kalau nya 3 buncuk berarti sebuncunya berarti hilang. Sorban itu masih 4 buncuk, sapu tangan 4 juga buncuknya. Jadi ilmu serba 4 itu bagus diamalkan tuh. Selanjutnya tuh yang aja kalau banyak begitu. Kalau pas-pas aja sih aja cukup aja. Kalau banyak ayo ya. Sapu tangan berbujuk 4. Paham kan? Paham banget. Bu, yang di belakang paham Bu? Langkai mayat dulu ya. Menyuruh tapi bang, mama ancam. Ayo aja baik bianja anak bercari anak babini lagi apa silahkan. Senangnya hati sudah senang banget hati. Saya terakhir langkahi mayat dulu ya. Nah ini nak ada nyaman ini langkahi mayat ini nah. Pasar pantai. Jadi anak masuk surga. Nah itu Rasulullah. Ayo di sini angkat batu Hajar Aswad, kita angkat di sini. Karena banyak para pemimpin Quraisy itu yang hanya takbir. Lalu Rasulullah bijak diangkat 4 buncuk tadi. Rasulullah sebutin yang 3 buncuknya itu pemimpin yang lainnya mengangkat. Lalu tidak terjadi pertumpahan darah. Andai kata Rasulullah meletakkan sendirian, bisa-bisa terjadi permusuhan yang besar ketika itu. Alhamdulillah. Kita teruskan manaqib Ummi Siti Khadijah. Sampai dikatakan jujur. Dan orang yang mulia yang tidak bisa dipersamakan dengan yang lain dan tidak bisa dikalahkan, sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang semacam ini akan berhasil dan jual belinya insya Allah mendapatkan untung. Nah, jadi Nabi kita itu Rasulullah nih, Sayyidina Muhammad Al-Amin Rasulullah SAW ini kada pakai tes-tesan oleh Komisi Khadijah, ada di tes saja. Kalau pembantu pegawai lain itu ada tesnya dulu, diuji coba dulu, dipancing dulu dengan barang-barang penghamburan, apakah jujur atau kada. Nah, kalau umpama menulis bujurkah atau kada, bisa merubah angkanya. Rasulullah tidak dites oleh Komisi Khadijah, langsung dipercaya aja untuk membawakan barang dagangan, diserahkan sepenuhnya oleh Ummi Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sehingga Sayyidah Khadijah tidak melakukan apa-apa selain hanya mengutusnya dan menyuruhnya sepenuhnya masalah usahanya. Langsung menjadi suruh Nabi kita tadi, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjualkan barang dagangannya, kemudian diberinya imbalan yang terbesar,
dibandingkan dengan yang diberikan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Jadi Rasulullah ada sama diberi daripada Ummi Siti Khadijah tadi. Nabi besar Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam menerima semuanya itu dan keluar dari tanah haram Makkatul Mukarramah membawa barang dagangannya menuju Syam, negeri Syam. Ini perjalanan yang kedua kalinya pergi ke Syam. Dan di dalam tahun yang berbeda. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyertakan Maisyarah. Siapa Maisyarah ini? Ingatlah Bu Pian, Bu. Maisyarah itu lelaki kan bini kan? Kalau sekarang ini kalau kita ini di wadah kita ini kalau Maisyarah itu bini. Keluarga kami ada di Somo itu Maisyarah, namanya bini-bini, Hajjah Maisyarah, bini-bini. Di zaman Rasul, di zamannya Siti Khadijah itu Maisyarah itu laki. Jadi kalau ada yang bernama Maisyarah, artinya keadaannya ada lucu. Pembantu laki-lakinya bersama Nabi besar Muhammad SAW, dan ia berpesan kepadanya untuk betul-betul membantu dan melayaninya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam hati Maisyarah rasa simpati kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan dapat menangkap kecerdasan dan kepandaiannya, membantu dan melayaninya dengan penuh ketulusan, menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepalanya sendiri Maisyarah telah menyaksikan sesuatu dari bagian keanehan-keanehannya. Keanehan siapa? Keanehan baginda Rasulullah. Jadi Maisyarah ini menyaksikan dengan mata kepala langsung. Untung benar, padahal ini pembantu aja. Pembantu aja ini bisa langsung bertatap muka dengan Rasulullah. Untung benar Maisyarah ini. Kita banyak-banyak menyambat saja, mudah-mudahan kita bertemu dengan Sidin dan telah mendengar dengan telinganya sendiri. Lebih untung lagi sudah melihat dengan mata kepalanya, mendengar dengan telinganya sendiri, bukan khayal, bukan mimpi, bukan kabar orang, langsung. Sebagian dari apa yang telah diberitakan kepadanya. Jadi beritanya Rasulullah tadi itu langsung didengar dengan mata kepala dan dengan telinganya. Dari situlah dia mendapatkan apa yang telah diceritakan seorang rahib. Siapa rahib ini? Pendeta atau pastor. Jadi rahib, pendeta atau pastor ini sudah ada di zaman Rasulullah.
Sampai sekarang ada. Itu betul-betul nyata, bukan berita bohong atau khayal. Artinya bukan berbohong dan bukan menghayal si Maisarahnya tadi itu. Ketika seorang rahib atau pastor dan pendeta bertanya pada saat itu, ia melihat kekasih termulia. Jadi Maisarah tadi melihat kepada kekasih yang termulia tadi, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat di bawah pohon. Nabi tadi beristirahat di bawah pohon. Lalu si rahib tadi, pendeta, si pastor tadi bertanya kepada Maisarah, wahai Maisarah, wahai seorang laki-laki, siapakah orang yang bercahaya yang mengalahkan purnama jagat raya? Jadi pastor itu melihat cahaya yang terang benderang mengalahkan daripada sinar cahaya yang ada ketika itu di diri Rasulullah ini, di bawah pohon itu. Si pastor ini, si rahib ini, pendeta ini melihat, untung banget gimana melihat dengan cahaya Rasulullah tadi itu. Andai kata ingat tadi itu masuk dengan Islam, luar biasa. Sudah melihat dengan Rasulullah, berjumpa, bertemu, melihat cahaya yang elok, yang indah, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Anda kata ingat tadi memeluk agama Islam, luar biasa. Tapi masalah akidah ini tidak segampang itu. Hanya Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi yang imannya benar-benar tidak lekang terkena panas dan tidak lembut terkena hujan. Kita umpati pelan-pelan iman Sayyidina Rabah al-Habsyi, Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habsyi, orangnya hitam pekat. Itu Arab Habsyi, Arab Habsyi. Kalau kita ke sana, kita melihat kan yang rancak penjual-jualan. Itu hirang-hirang tuh. Maka wanita dengan raja-raja Arab nih, polisi-polisi Arab tuh di mulutnya kadang-kadang igar-igar guritnya di lumbinya gurit. Polisi-polisi ini. Jadi polisi Arab ini yang ditakutinya itu yang pakai sorban habangnya. Jadi dia sudah pakai sorban habang, anaknya, wow, hantar diri-diri itu. Amun polisi yang berpangkat-pangkat, bertopi itu kayak dihilangin ya. Ini berjualan nggak? Berjualan kain, ampar. Jadi spasial sudah anunya tadi, sarung ulas tilam tadi, spray tilam itu anunya. Karena kalau ada razia tinggal 4 buncu itu bungkus bukannya sudah gunung. Gak ada tahu lagi. Nah, hati-hati kalau kita belanja. Kalau kita menukar barangnya, menjulung duit ganal, labar di bawahnya boleh. Kan sempat langsung lagi, kan ada razia. Ini kan dukunnya berjualan di pinggir jalan itu, nah mengganggu orang jamaah yang nggak boleh kemana-mana. Jalanan ini sempit. Ini berjualan, menunggu orang boleh kan keluar daripada masjid. Itu amparnya sih bagus sepanjangan tuh. Jadi bilanya ya paham kan ada orang sana ramai sudah. Mau kita ada paham dah, ya bukan? Sekalinya ada yang bersorban. Oh, kita perhatikan yang bersorban itu, nah takutinya. Dan orang kerajaan yang bersorban itu sana kan raja bukan presiden. Jadi anak buahnya Raja Salman tadi nah kita untung bagian juga raja Arab Saudi jangan disalahkan. Polisi yang merupakan pangkat tadi itu biarnya berpistol ada takut taninya tuh, dan tugasnya yang lain dua itu menjaga lain lagi keamanannya. Jadi yang ketertibannya ini yang musuh di dalam kota ini cara kita tuh atau apa namanya Satpol PP. Itu
yang bersorban itu. Jadi katakan kalau belanja jangan duit gagal. Duit pas saja, duit pas. Tapi wah ini orang Arab itu anunya sudah kenal sudah duit dengan duit Indonesia kenal. Yang 100.000 merah ya kenal sudah. Nang biru 50. Begitu kita unjuk nang hijau 20.000. Apa itu ya? Apa ini? Jadi kita itu arbah khamsahnya 20.000. Oh, 20.000 aja. Jadi khamsariyah itu kan artinya 5 rial kali 4 20.000. Jadi 1 rial kan 4.000. Jadi kita itu arbah khamsah rial 4 kali 5 rial 20 sama. Oh, itu kan. Ini karena yang abang dengan biru itu aja. Yang hijau tuh apa ini jadinya? Apalagi yang di bawah daripada yang hijau ada 10.000-an, ada yang 5.000-an itu ada di tadinya. Apalagi 2.000. Jadi paling halus paling sedikit duitnya Arab itu 4.000. Kalau kita masih ada 1.500 rupiah masih ada. Saking halusnya orang Indonesia tadi, dasar bujur halus juga, sampai kan duitnya halus. Di sana 4.000 paling sedikit. Makanya minum teh nukar aqua 4.000. Amun wadah kita larang banget, paling 1.000. Ini yang bisa kurus awaknya ada jadi belanja. Kita hitung duit kita. Ini pelit ya orang Indonesia, kalau tak hitung duit kita tahan makan bulan berapa di sana. Bayangkan aja kan kalau asyara khamsariyal asyara khamsariyal artinya 15 rial kali 4.000 berapa? 60.000. Ya. Minuman sekali 60.000, tapi minum gak ada. Jangan menyakakan duit kita. Indonesia bagus jalannya. Indonesia good. Nah, bercampurnya bahasa Inggris juga. Siti Rahmah. Kalau lelaki haji. Ya kalau haji. Kalau yang pemilihan Siti Rahmah, ia digombalin kita nih supaya singgah pokoknya. Singgah. Tawar. Biasa orang Indonesia berbulihan mulut menawar. Sekali layaninya, 2 kali layaninya, 3 kali roh biarnya. Indonesia bahlul biarnya. Bayo, padahal Indonesia bungul. Amun kita kadang mengerti apa itu arti bahlul. Amun kita mengerti anti majnun. Balas yang madakan orang Indonesia bungul, adakan ikan gila. Indonesia bahlul jadi menawarnya sehari kita tawar sampai 3 kali tawar padakannya Indonesia bungul. Amun kita paham, wah, marah kita ente majnun. Apabila marah, wallah, nah sudah palukan sudah. Itu kuncinya orang Arab. Makanya adalah Arab sana. Iya biar bertampak. Begulat, betinju mulai, betampar bujur emosi ini, marah, berkelahi. Mobilnya banyak tabrak, sama-sama pesok. Turun supir dengan supir, berkelahi, begulat di tengah jalan, macet 1 kilo, 2 kilo sama macet. Sana macet. Nonton dulu kita nih di masjid.
nontonnya bertampar. Bukan itu orang berkelahi. Nonton dulu kita. Tapi ujung-ujungnya marhaban. Berpelukan. Ya Allah. Makanya kita lebih halal sana. Udah kita yang dalam pesumat 3 tahun kada umat. Ada takuran. Makanya ada hal lebih halal. Kena ikan. Orang Indonesia di sana langsung waktu itu dia selesai. Ada sampai 3 hari. Kalau kita orang Islam 3 hari, lebih pada 3 hari dosa sudah kita. Apalagi 3 tahun. Jadi sana tidak ada hal lebih halal. Ada paham orang apa hal lebih halal. Yang ada yang kita Indonesia aja. Karena dalam kesumat kita ini. Dikit lagi lah. Laki-laki tersebut berkata, rahim tadilah. Pada saat apa ini? Yang singkat. Pada saat yang singkat itu laki-laki tersebut melihat segumpal ini awah, itu kita awan. Hanya menaungi Nabi dan orang lain tetap kepanasan. Nabi aja dinaungi awan. Jadi kemana Nabi bergeser, kemana Nabi berjalan, awan itu umat. Ini kelebihan keutamaannya, mukjizatnya bagi Rasulullah. Manusia barangkali Rasulullah itu sama aja dengan kita. Awan aja kan melindungi. Begitu melindungi Nabi, kita tetap kepanasan di sana. Memandangkan Nabi sama dengan kita. Apanya yang sama? Ada memandangkan Nabi sama dengan kita. Memang beliau manusia seperti kita, tapi bukan seperti kita. Beliau itu Muhammadun basyarun wa laisa kal basyaru bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajar. Menaungi Nabi tidak semua tempat. Di saat hari sedang panas, dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwa ia melihat 2 orang malaikat sedang menaungi Sayyidil Kaunain. Malaikat itu kan sayapnya kan yaitu Sayyidil Kaunain, pemimpin 2 alam, dunia dan akhirat. Jin dan manusia. Kita baca lagi, Allah mansurna bahati ridwani alaiha wa amidna bil asrari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaiha. Baik, itu aja dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Ada pulpen kah?
dan lipat lagi. Halaman 16 ya. 16. Demikian dapat Tuhan sampaikan, mudah-mudahan ada barokahnya. Jadi kita timbang amal lain daripada bagus manakibnya ini Nabi. Jadi manakibnya manakib Nabi, kemudian manakibnya bini Nabi. Supaya kita ini mudah-mudahan kita tak kumpul kita di sana. Mudah-mudahan Allah meridai, Rasulullah memberikan syafaat. Nah, kemudian guru kita memberikan barokah, para aulia memberikan karamah beliau, dan kedua orang tua kita mendapatkan restu dari beliau. Jadi 5 ini harus restu dari orang tua, barokah dari guru-guru kita, kemudian karamah dari para aulia, syafaat dari baginda Rasulullah, rahmat daripada Allah SWT. Nah ini nih yang kita duduk di majelis ilmu, 5 ini jangan kita lupakan. Ada Allah ya kumajma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa bi antum khairu wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, kita sudah artinya menambah ilmu, ibarat wadah terus diisi sampai limpas. Nah, limpasannya itu menjadikan rahmat bagi kita dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama mendoakan kepada guru kita yang tadi malam setelah sholat isya meninggal dunia, yaitu Guru Syamsul Asad bin Haji Jamhar. Kita bisa mendoakan banyak, mempati daripada apa namanya ajarkan Rasulullah SAW. Susun uzal Sirin Nabi Al-Fatihah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم
Alhamdulillah.